ஆமென். எல்லோரும் எழும்பி நின்று கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் பலனோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க ஒப்பு கொடுக்கலாமா? இயேசுவே, எங்கள் இருதயங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. இங்கே 2-3 பேர் ஒன்றாக கூடுறீர்கள், அங்கே நான் இருப்பேன் என்று சொன்ன தகப்பனே, இன்றைக்கு நீர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அப்பா, எங்களை உங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கு அழைத்து வந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னும் வர இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவே உம் கரங்களுக்கு ஒப்பி கொடுக்கிறோம். அப்பா, தடை இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் நீக்கி தகப்பனே அவர்களை ஆலயத்துக்கு உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வாரும். Jesus, your mercy is new this morning. Let your grace lead them here to your presence, Master. அப்பா, இந்த ஆராதனை வேளையில் உங்களை பெற்றுக்கொள்ள இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவே நீரே ஆளுகை செய்ய தொழுது கொள்ளும் தகப்பனே. இந்த ஆராதனை வேளையும் பாதங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். நாங்கள் பொறுக்கும் முன்னே எங்களை தெரிந்து கொண்ட எங்கள் நல்ல தகப்பன், எந்த கஷ்ட துக்க வேதனை, எந்த சந்தோஷமான நிலை, எந்த நிலைமையில இருந்திருந்தாலும் அவர் எங்களை விட்டு விலகவே இல்லை, எங்களை கைவிடவே இல்லை. அவர் கேட்பதெல்லாம் ஒன்று மட்டும்தான், அவரோடு நெருங்கி இருக்க, அவரை துதிக்கணும். நாங்கள் ஆராதிப்பது இயேசுவிற்கு மகிமை கொடுக்க மட்டுமல்ல, அவரை ஆராதிக்கும் போது நாங்கள் அவரை போலவே மாறிவிடுவோம். When we worship Jesus, we become more like Jesus. நாங்கள் எப்பெல்லாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோமோ அவருடைய குணங்கள் எங்களுக்குள்ளே வந்துவிடும். அதற்காக தான் இயேசுவை உண்மையாக ஆராதிக்க வேண்டும். இந்த பாடல் மூலமா அவர் செய்த நன்மைகளை எல்லாம் நினைத்து ஆராதனை செய்யலாமா? ஸ்தோத்திரம் அப்பா. எந்த நிலையில இருந்தாலும் தகப்பனே, ஓயாமல் இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த நாவு உங்களை துதித்து கொண்டே இருக்க ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. ஓயாமல் துதிப்போம், எங்கள் காலமெல்லாம் பாடுவோம் எங்கள் ராஜாதி ராஜா இயேசுவை மட்டும். தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ். ஓயாமல் துதிப்போம், காலமெல்லாம் பாடுவோம் ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை. இன்று ஓயாமல் துதிப்போம், காலமெல்லாம் பாடுவோம் ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை. பாடு ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா, என்றும் ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. பாடு ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா, என்றும் ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. ஜோராக கரங்களை தட்டி பாடலாமா? இவ்வளவுதானே எங்களுக்கு பலன். இயேசு எங்களோட பலனாக இருக்கிறார். சந்தோஷமாக இந்த பாடலை பாடலாம். Thank you Lord Jesus. சத்துருவை மிதிப்பார், சத்துருவை மிதிப்பார், எதிரி அடங்குவார், எதிரி அடங்குவார். இயேசுவே ஜெயிப்பார், இயேசுவே ஜெயிப்பார். ராஜரீகம் பண்ணுவார், ராஜரீகம். இன்னொரு முறை சொல்லலாமா? சத்துருவை மிதிப்பார், சொல்லுங்க. ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை. பாடு ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா, என்றும் ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. பாடு ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா, என்றும் ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. கஷ்டப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Do not be afraid.
for I am with you என்று அவர் சும்மா சொல்லவில்லை. அவர் எந்த நிலையை பார்த்து அப்பா சொல்றாரு, பயப்படாதீங்க, ஏனென்றால் அப்பா எங்களோடு இருக்கிறார். இயேசு எங்களை வழி நடத்துகிறார். இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா அவர் கேட்பது, நாங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்று மட்டும்தான். நாங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் துதி ஏறெடுத்தால் மட்டும் போதும். மிச்செல்லாம் அவரே பார்த்துக் கொள்வார். மிச்செல்லா காரியங்களும் அவரே நடத்தி விடுவார். எதற்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. கட்டுகளை அறுப்பார், கட்டுகளை அறுப்பார், சாபங்களை முறிப்பார், சாபங்களை முறிப்பார், வேதனையை மாற்றுவார், வேதனையை மாற்றுவார், புது பலன் தருவார். புது எல்லாரும் சேர்ந்து பலன் சொல்லலாமா? தருவார். கட்டுகளை அறுப்பார், கட்டுகளை அறுப்பார், சாபங்களை முறிப்பார், சாபங்களை முறிப்பார், வேதனையை மாற்றுவார், வேதனைகள் மாற்றுவார், புது பலன் தருவார். புது பலன் தருவார். நீயோ கரங்களை அசைத்து துதித்துக் கொண்டிரு. நீயோ கரங்களை அசைத்து துதித்துக் கொண்டிரு. ஓயாமல் துதிப்போம், காலமெல்லாம் பாடுவோம். ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை என்றும் ஓயாமல் துதிப்போம், காலமெல்லாம் பாடுவோம். ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை பாடும். ஹோசன்னா 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 என்றும் ஹோசன்னா 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 பாடும். ஹோசன்னா 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 என்றும் ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. விண்ணப்பத்தை கேட்பார், விண்ணப்பத்தை கேட்பார், கிருபையை பொழிவார், கிருபையை பொழிவார், வாக்குத்தத்தம் செய்தார், வாக்குத்தத்தம் செய்வார், நிறைவேற்றி முடிப்பார். நிறைவேற்றி முடிப்பார். விண்ணப்பத்தை கேட்பார், விண்ணப்பத்தை கேட்பார், கிருபையை பொழிவார், கிருபையை பொழிவார், வாக்குத்தத்தம் செய்தார், வாக்குத்தத்தம் செய்தார், நிறைவேற்றி முடிப்பார். நிறைவேற்றி முடிப்பார். நீரு கரங்களை உயர்த்தி துதித்துக் கொண்டிரு. நீயோ கரங்களை உயர்த்தி துதித்துக் கொண்டிரு. ஓயாமல் துதிப்போம், காலமெல்லாம் பாடுவோம். ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை என்றும் ஓயாமல் துதிப்போம், காலமெல்லாம் பாடுவோம். ராஜாதி ராஜாவாம் இயேசுவை பாடு. ஹோசன்னா 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 என்றும் ஹோசன்னா 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 பாடு. ஹோசன்னா 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 என்று ஹோசன்னா 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 பாடு. ஹோசன்னா 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 என்று ஹோசன்னா 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 பாடு. ஹோசன்னா 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 என்று ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹோசன்னா. Thank you Lord Jesus. இந்த உலகத்தை சகலத்தையும் ஆள்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பன் இன்றைக்கு எங்களை ஆளுகை செய்கிற தகப்பனாக இருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. Your Majesty, I can but bow. I lay my own before you, Lord, in royal robes I don't deserve. I live to serve your majesty. Your majesty, I can but bow. I lay my own before you, Lord, in royal robes I don't deserve. I live to serve your majesty. நீர் உயர்ந்தவர் தகப்பனே. You are higher lifted up, you are
ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಮ್ ಪ್ರಿಯನೇ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ மகோன்னதனே. Yes, Lord Jesus. அவரை போல யாரும் இருக்க முடியாது. பூரண அழகுள்ளவர், எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர், எங்களை ஆளுகை செய்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பன், சாரோனின் ரோஜா, பள்ளத்தாக்கின் லில்லி, எங்களை தேடி வந்த எங்கள் நல்ல தகப்பன். அவரை போல யார் இருக்க முடியும்? எங்களை மீட்கிறதுக்காகவே எங்களுக்காக வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த எங்கள் நல்ல தகப்பன். அவருடைய பிள்ளைகளாக இன்றைக்கு நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஏன் தெரியுமா? அவர் உயிர் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டதனால் மட்டும்தான். அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமா பிதாவின் இடத்தில் எங்களை ஒப்புரவாக்க வைத்திருக்கிறார். அப்பா, அந்த அன்புக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா, கொடான கொடி நன்றி இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. சுந்தரனே அதிசயனே மகோன்னதனே நம் பிரியனே சுந்தரனே அதிசயனே மகோன்னதனே நம் பிரியனே. ಹತ್ತು ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ಕರ್ತನೇ. ಶಾರೋನಿನ ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ನಕ್ಕಿನ ತವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ಕರ್ತನೇ. ಶಾರೋನಿನ ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ನಕ್ಕಿನ ತವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. Thank you, Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 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 ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್
ಪ್ರಿಯನೇ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಜೋರಾಗ ಕರங்களை தட்டி ஆவியானவரை ஆராதிக்க. Hallelujah. Worship you Lord. I worship you Jesus. என் கண்மலையானவர் நீர் துதிக்கப்படுவீராக. Hallelujah. எல்லா மகிமையும் உமக்கே இயேசப்பா. எங்களை முழுமையாகும் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lead us Lord. Holy Spirit will love you. Take us through just Lord. Take us through it. Hallelujah. Make me worthy Lord. நான் பாத்திரம் நல்ல ஆண்டவரே. Make us worthy அப்பா. Hallelujah. We love you Jesus. Hallelujah. எங்களை முழுமையாகும் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Jesus. நீர் என் கண்மலை. அவர்தான் என் கண்மலை. அவர்தான் என் கோட்டை. அவரே என் ரட்சகர். ஹalleluya. அவர்தான் என் தேவன். ஹalleluya. அவர் என் கேடகம், என்னுடைய உயர்ந்த அடைக்கலம். ஹalleluya. என்னை ரட்சித்த தேவன், எனக்காக எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டவர். ஹalleluya. என்னுயிரோடு கலந்து என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. ஏசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே, ராஜா உம் நாமம் துதிக்கையிலே. ஏசையா என் ராஜா, என் உயிரான 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 இயேசு. என் உயிரான 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 இயேசு. என் உயிரான இயேசு. என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உள்ளமெல்லாம் இனிக்குதையா. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உள்ளமெல்லாம் இனிக்குதையா. உம் நாமம்
உயிரான இயேசு என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். 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 Hallelujah. El Shaddai, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಯೆಹೋವ ರಾಫ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ, ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರಿ. ಯೆಹೋವ ರಾಫ, ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರಿ. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್,
ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೆಸರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೆಸರೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಲ இல்லையா? அதுக்காக என்ன சொன்னார் ஆண்டவர்? எனக்காக அழாதீங்கோ, உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ಅಳಂಗೋ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವುದರಿಂದ? ಇವೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳ ಪರಿಣಾಮ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಾದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಡவர் சொன்ன வார்த்தைகள் ನೆರವೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. அந்த மாதிரி காலத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். ಯುದ್ಧ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೀ 900 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇರಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? 950 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇರಾನು. ಒಂದು 950 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 90% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿ ಚೈನಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇರಾನಿಂದ. 90%. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಕರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇರಾನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೈನಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಲು. 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ ಈಸಾ ಕಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಡೌನು ಅಂತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವು ನೋವುಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಅಣುಬಾಂಬಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬಿದೆ. 1 kg ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. 1 kg ಯುರೇನಿಯಂ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಸುಟ್ಟೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 kg ಸಾಕಂತೆ. 10 kg ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 kg ಯುರೇನಿಯಂ, ಹೈ ರಿಚ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇರಾನಲ್ಲಿ 460 kg ಯುರೇನಿಯಂ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಯಾವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ತೆರೆದುಕೊಂಡವ್ರಗಳಿಗಾಗ ಅಂದ ನಾಳು ಕಡೆಯನ್ನ ಸೇವೆ ಸಿರಿಗ ಸೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಜಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೆನ್. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ಕಠಿಣವಾದ ದಿವಸಗಳು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ಈಗ ಸೌದೆ ಎಣಿಸು ಅಂದರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂಡಿಸ್ತಾರ? ಅಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ, ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೌದಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು. பிரைஸ் தி லார்ட். தேங்க் காட். உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார் ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೌದಿಲಿದ್ದರು. ಸೌದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾಳೆ ರಿಹಾಬಲ್ಲಿ. ರಿಹಾಬ ಕರೆಕ್ಟಯ್ಯ? ರಿಹಾದ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಂಬುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅವರು ಸೌದಿಲಿದ್ದರು. ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಂಬುಗಳು. ಸೌದಿ, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದುಬಾಯ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ದೇಶನ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಬುಗಳಾಕಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ? ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಬರುವಿಕೆಗೆ? ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜನರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ ಹೇಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ದುಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬಾಂಬುಗಳು, ಸ್ಕೂಲುಗಳು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஸோ ப்ரே எவ்ரிடே. ஒரு நாளும் உங்களுக்காகவும் தேசத்துக்காகவும் உங்களுடைய சந்ததிகளாகவும் ஜெபிக்க வேண்டும். Praise the Lord. Pray for your generations. Praise God. ನನಗೇನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿ, ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಜೀವಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. மறவாமல் நினைப்பவரே ஏசையா, நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. மறவாமல் நினைப்பவரே ஏசையா, நீ நம்ப பண்ணின வாக்குகளே நினைத்து நிறைவேற்றுவீ. நீ நம்ப பண்ணின வாக்குகளே நினைத்து நிறைவேற்றுவீ. உடம்படிக்கையின் தேவன் உண்மையில் பிசகாதவன். உடம்படிக்கையின் தேவன் உண்மையில் பிசகாதவன். தாவீதுக்கு நான் பொய் சொல்லே என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்றுவி. தாவீதுக்கு நான் பொய் சொல்லே என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்றி நீ. சொல்லுங்க எல்லாம். மரம் ஏசையா, மறவாமல் நீனை. Praise the Lord. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ? God called you for do His will. அவர் சித்தத்தை செய்யும்படி எங்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். யோவான சுவார்த்தை 4:32 ವಾಕ್ಯ. John 4:32. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿದೆ, ಆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದನು. Put 32 only. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. தமிழ் என்ன இருக்குது?
நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு ಭೋಜனம் எனக்கு ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿ 31. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಂದು ಗುರುವೇ ಊಟ ಮಾಡು. 31ನೇ ವಚನ. ಗುರುವೇ ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪೆಲ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ prayed him and saying, ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಟ್. ಏನರ್ಥ ತಮಿಳಮ್ಮ? அவரை நோக்கி போஜனம் பண்ணும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள். அதுக்கு என்னன்னு தெரியுது சுவாமி 32ல, எனக்கு ஒரு ஆಹಾரம் ಉಂಟು, ಅದು உங்களுக்கு தெரியாது. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇದೆ, ಆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರವೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಆಹಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, டிசைபிள்ஸ்க்கு என்ன தெரியாது. இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளும் ஆண்டவர் தன் சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார். அது சேர்ந்து தான் நாங்கள் புசிக்கிற ಉನ್ಮೆಯಾನ ಆಹಾರ. ಅದು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. உலக பிரகாரமா வாழ்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் சித்தம் தெரியாது. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತನು who lives worldly, they doesn't know the will of God. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಊಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗುರುವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಊಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ 4 ಕಾಣಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ. 52ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದೋಣ. ಯೋಹಾನ ಸುವಿಶೇಷಂ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂ, ಜಾನ್ 6:52. ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಾದೀತು ಎಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 53ನೇ ವಚನ. ಯೇಸು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 54. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೇ ಕೊನೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. திரும்பி எழும்ப வரப்போகிறோம். அதனாலே நாங்கள் அதை குறித்து அந்த அடையாளமாக நாங்கள் ஆண்டவருடைய ரத்தத்திலும் அவருடைய சரீரத்திலும் பங்கு பெறுகிறோம். 54ನೇ ವಾಕ್ಯ.
ಓಕೆ 55. ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿಜವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿಜವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ಯಾರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இதற்காக பங்கு பெறுறீர்கள்மா. என்ன அடையாளம் அது? நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் வாசம் செய்றீங்கோ, அவர் உனக்குள்ளே வாசம் செய்வார். அதுதான் அடையாளம். 57 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿನ? ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ 57ನೇ ವಾಕ್ಯ, ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ತಂದೆಯು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರು, ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಮನ್ನಾ ತಿಂದೇನಾದ್ರು ಕಾಡಲ್ಲಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿ, ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 59 ಯೇಸು ಕಪೆರ್ನೌಮಿನ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, ಈ ಉಪದೇಶವು ಏನಾಗಿದೆ? ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂದರು. ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತೇ? ಯೇಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಯಿತು? ಬೇಸರವಾಯಿತೇ? 62 ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಬೇಸರ ಪಡುವಿರಾ? 60ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಿರುಗಾ ಹಾಕಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರಪ್ಪ? ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಯಾರಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ? டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ். ஆண்டவரோடு இருந்த சீடர்களே என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த வார்த்தை ரொம்ப கடினமானது, நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி ಯೇಸುವೆ ಬಿಟ್ಟು போயிட்டார். ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೊರಟೋದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எதுக்கு அவருக்கு புரியவில்லை? ಲೌಕಿಕವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ஆவிக்குரிய மனிதன் மட்டுமே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ನೀವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಬಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ. ಆಂಡವರು ಪೇಸಿನದೇ ಅರಿದುಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. நீங்கள் புசிக்கிற ஆகாரம் அல்ல, எனக்கு ஆண்டவர் பிதாவாகிய தேவன் கொடுத்த ஒரு ஆகாரம் உண்டு. அதுதான் உண்மையான ஆகாரம். யோಹಾನ 4:33, ಜಾನ್ 4:33, ಯೋಹಾನ 4:33. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ எது எப்போ பார்த்தாலும் என்ன யோசிக்கிறது? பிரியாணி சாப்பிடுறது, சிக்கன் சாப்பிடுறது, என்ன சாப்பிடுறது, என்ன குடிக்கிறது, என்ன போற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நேச்சுரல் மேன், இயற்கைக்கு மேல்பட்ட இயற்கையில் இருக்கிற இந்த மனிதன் யோசிக்கிறான்.
ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಈಟ್, ವಾಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮನುಷ್ಯ. ನೀನು ನಾನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ರಿ, ಕರ್ತನಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ನೀವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರಮಾನ ಆಹಾರಮಲ್ಲ ಅದು. ಆಹಾರ, ನೀರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯವೆಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ನನ್ನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ನಿನ್ನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ. ஆண்டவர் சித்தத்தை செய்கிறது தான் உன்னுடைய புசிப்பு. ஹalleluya. ದೇವರ ಮಾತು. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವರ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 23:12 ವಾಕ್ಯ, ಜೋಬ್ 23:12. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೀರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಬು 23:12 ಪಳೆಯ ಏರ್ಪಾಡು. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೀರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳನ್ನ இருக்குதுமா? அவர் உதடுகளின் கற்பனைகளை நான் பின்வாங்குவதில்லை. அவரின் வாயின் வார்த்தைகளே எனக்கு வேண்டிய புசிப்பை காட்டிலும் விருந்த காட்டிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறே, காத்துக்கொள்ளுகிறேன். யோபு சொல்லுகிறார், அவருடைய கற்பனைகளை நான் மீறி போகவில்லை. ஆண்டவருடைய வாயில வந்த வார்த்தைகள் தான் எனக்கு விருந்து. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ. ಯಜನಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವಾಗಿದೆಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗಲೇ ಅದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನೇಸಿತ ನಾ ಪಡಿಕಿರೆ ಆಂಡವರೇ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಕ್ಕಿಂತ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? தேவர வாக்கியவே தேவர சித்தா. எதுக்காக நீங்கள் வசனத்தை படிக்கணும்? அந்த வசனமே தேவ சித்தம். Why should you read the Bible, brother, every day? It is the will of God, written will of God. ಯಾರಿಗಿಂತ ಅಷ್ಟ ಅಂತೆ? ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಕ್ಕಿಂತ. ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಲ್ಯ, ಗಿಲ್ಯ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆದಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಅದಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಯಸ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ. ರಾಜ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಹಾರ? ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ. ಒಂದು ವಸನ. ஹல்லேலூயா. கைಗಳನ್ನು மேலே கேத்து, உன் வசனம் எனக்கு உணவாகும், உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும். உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும், உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும். இரவு பகலும் ஐயா உன்
உந்தன் ವಸನಂ ಧ್ಯಾನಿಕ್ಕಿರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ? ಎವಡೋ ಪೇರ್ ಪಡಿಕಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊಲುಗೋ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ தேவரோ. ஆண்டவருக்கு நிறங்கணும். எப்படி நிறங்கிறது? இந்த வசனத்தை நீங்கள் படிக்க விட்டால் நிறங்க முடியாது. இந்த ವಸನமே ಆಂಡವರ್. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೀರ್ತನೆ 119 103ನೇ ವಾಕ್ಯ. Psalms 119 103, సంగీతం 119 103 వసనం. ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಅಬ್ಬಾಡೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೇನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ? ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿಂದಿಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? எப்படி இருக்கிறதுமா? எப்படி இருக்கிறது? தமிழ் என்ன சொல்கிறாரு? ஆ, இனிப்பா இருக்கிறது. என்ன சொல்கிறார் தாவீது இப்போ? ஆ, என்ன தமிழ் என்ன சொல்கிறாருமா? உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு, எதுக்கு? நாவுக்கு எவ்வளவோ ಇನಿಮೆಯಾನದು. எப்படி ಇನಿಮೆಯಾನದು? ಯಾವ ಥರ ಸಿಹಿ ಅಂತೆ? ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಆಮೇನ್. ಯೆರೆಮೀಯ 15:16, ಜೆರೆಮೀಯ 15:16, ಯೆರೆಮೀಯ 15:16. ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? 15:16 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು. உன் வார்த்தைகள் எனக்கு புசிப்பு. யார் சொல்லுகிறார்? எரேமியா. எரேமியா ಯಾರು? ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಯಾರಾತ? ಪ್ರವಾದಿ, ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಹಾರ. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟಿಫನ್ ತಿಂತೀರಮ್ಮ? 7 ಮನೆಗೆ ಟಿಫನ್ ಸಾப்பிಟ್ರಿಂಗೋ? ಟಿಫನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂತೀರ ಡೈಲಿ? ಹಾಂ, 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಸರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ? ತಿರ್ಗಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಹಾರ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಬೈಬಲು. என்ன இருக்குது? ಆಹಾರ. ಬೈಬಲ್ ತಿರ್ಗಾ என்ன ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்களா? என்னம்மா ஜாக்லின், ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குற. சாப்பாடு இருக்குதா அப்படி மாதிரி? சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்களா? ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆ என்ன செய்யணும்? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜೀವ சாப்பிட்றியா? பைபிள் படிக்கிறியா? சாப்பாடு மட்டும் நல்லா சாப்பிடு. சாப்பாடுறோம்மா. ஆ, எவ்வளோ இட்லி சாப்பிட்டேப்பா? 20 இட்லி சாப்பிட்டையா? ஆ, இப்போல்லாம் பக்கெட் பிரியாணி வரைய வந்துருச்சு. ಬಕೀಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ದೇವರ ಮಾತನ್ನೇ ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೆರೆಮೀಯ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಮಾತು ಸಂತೋಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಮಾತೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ.
ಕೀರ್ತನೆ 25:14, ಸಂಗೀತಂ 25:14. ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಮಿದೇರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಇರುವನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಹಿಮ್ and he will show them his covenant. தமிழ் என்ன இருக்குதுமா? கர்த்தருடைய ரகசியம் யாருக்கு? கர்த்தருடைய ரகசியம் யாருக்கு வெளிப்படுகிறது? கர்த்தருடைய வசனத்தை இரவும் பகலும் படிக்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಯಲಾಗತ್ತೆ? ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂತವನಿಗೆ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು. ಕೀರ್ತನೆ 63:5 ವಾಕ್ಯ, ಸಂಗೀತಂ 63:5 ವಚನ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಿರುವನಂತೆ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವೆನು. ಓ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು praise the Lord. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. தமிழ் என்ன இருக்குதுமா? இனித்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல என் ஆத்துமா திருப்தியாகும், என் வாய் ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால், பாட்டு போடுப்பா, ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் உம்மை, ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கிறேன். பாடுங்க எல்லாம். ஆனந்த களிப்புள்ள போற்றி புகழ்கிறேன். அரசுவை உண்வது போல் திருப்தி அடைகிறேன். அரசுவின் உணவு உண்வது போல் திருப்தி அடைகிறேன். தினமும் துதிக்கிறேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் மேலானது உன் பேரன்பு, உயிரினும் மேலானது, மேலானது உன் பேரன்பு, உயிரினும் மேலானது. உதடுகள் துதிக்கட்டும். உயிருள்ள நாளெல்லாம் உதடுகள் துதிக்கட்டும். உயிருள்ள நாளெல்லாம் ஆனந்த ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் போற்றி புகழ்கின்றேன். போற்றி புகழ்கின்றேன். Amen. That is not a physical food. It is a spiritual food. இது நாங்கள் புசிக்கிற ஆகாரம் அல்ல, ஆவிக்குரிய ஆகாரம். ಅதைத்தான் ಆಂಡವರು பேசுறார். ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಜಾನ್ 4:34 ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ಯೋವಾನ್ ಸುವಿಶೇಷಂ 4:34. ಏನು ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ? ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾತನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವನೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. என்ன புசிப்பது? பைபிள் படிமா சீக்கிரமா. இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையே முடிப்பதே என்னுடைய உண்மையான ஆவிக்குரிய போஜனம். ஹல்லேலூயா. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೂ ಸೇರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾತನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ. ಎನ್ನೆ ಅನುப்பிನವರುடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதே உன்னுடைய ஆகாரம். உனக்காக நீ வாழ முடியாது. எப்படியோ வாழ்ந்து போடிய, ஏதோ 60 வருஷம் ஆயிடுச்சு சிஸ்டர், எப்படியோ வாழ்க்கையை முடிச்சிட்டு போயிடலாம். முடிக்க முடியாது சார். நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க. நீங்கள் ಕ್ರಿಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ? ಯಾರ ಚಿತ್ತ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರು ಬಯಸಬೇಕು? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಯಸೋದು? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಹಾರ. ಯಾರ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲ. எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் சிஸ்டர் பாட்டு பாடுறதுக்கு வானா. ஆண்டவர் சொல்லட்டும், ஆண்டவர் சித்தம் நிறைவேறட்டும். ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಆ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಾ? ಆಂಡವರು என்ன சொல்றாரு? ದೇವರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರಂತೆ? ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಯಾರು ಬಯಸೋದು? யார் விரும்புகிறது? பிதாவாகிய தேவன். யார் விரும்புறது? யார் விருப்பத்தை செய்ய வந்தார் ஏசப்பா? ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಯಸೋದನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಯಸೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು? அவர் விரும்புகிறதை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா? எங்களுக்கு இஷ்டமானதை நாங்கள் செய்கிறோமா? இனி ಕಡಿದು ಕೊಳ್ಗರೆ ಅಂದ ಆವಿಗಳೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮತ್ತಿனால் ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತಂದೆ. ಆತ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. and to finish his work, that is the calling. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತನ ಕರೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರೆ ಏನು? ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್? ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತರಿ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕರ್ತನು ಪುನಃ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ. அது திரும்பி ஆண்டவர் எழுப்புதல் செய்யட்டும். உனக்குள்ள அவர் வைத்திருக்கிற அவர் சித்தம், அவருடைய உடன்படிக்கையை அவர் உயிர்ப்பிக்க செய்யட்டும்.
ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಷನ್. ನಾವು ಆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಿರ್ಗಾ ಶಿಲುಬೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆ ಯಾರ ಚಿತ್ತ? ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ಕಾಲಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಏನಿದೆ? ದೇವರ ಕರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ? அழைப்பிருக்குதா உங்கள மேலே? எவ்வளோ பேர் சொல்கிறீங்க அழைப்பு இருக்குது? என்ன அழைப்பு? என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதே அழைப்பு. ஹல்லேலூயா. என்ன அழைப்பு பிரதர்? நானும் பெரிய எவாஞ்சலிஸ்ட் அல்ல சார். ನೀನೊಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಕರೆ. உன் அழைப்பு அதுதான். அந்த அழைப்புக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கலாம். ಆ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಪ್ಪ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹಾದಿ ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஏதோ மார்க்கத்தை விட்டு போனால் இழுத்துக்கொண்டு வந்து எங்களை புனம் ஆண்டவர் சித்தத்தில் வைங்கப்பா தேவாவியானவரே. ஒரு நாள் ஜபிங்கோ. அனுப்பினவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதே உம்முடைய அழைப்பு. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾತನು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾತನ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಹಾರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் இங்கே வெயிட் பண்ணி இருக்கிறார். யார் தன் சித்தத்துக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறாரோ அவரே வல்லமையாக பயன்படுத்த போகிறார். ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அவர் திரும்பி உங்களை ஸ்தாபனை செய்ய போகிறார். ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ செய்ய போகிறார். உங்களே ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. பரிசுத்தாவி இறங்குறார் உங்கள மேலே. வல்லமை இறங்குது உங்கள மேலே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ತಿರುಗಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. again re-establishing for the will of God, for the purpose of God, for the calling of God. ದೇವರ ಕರೆಗೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ. ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, விருந்த காட்டிலும் பெரிதானது தேவ வசனங்கள். ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾತನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ಮುಡಿಕ வேண்டும். ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆತ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. அவர் சீக்கிரமா வருகிறார். ರಾಜ வருகிறார். அவர் வருவாக ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರೋಣವಾ? ಅವರ ಚಿತ್ತತೆ ನಾங்கள் செய்ய போகிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂಥ ಶತ್ರುವಿನ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಪೂರೈಸಲಿ.
இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು